हेलो भाईओ दोस्तों मित्रों बराबर आज हूँ शू करीश क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराईश। मारू मैथमेटिक्सનું જે પેપર હતું જે મેં પેપર અટેન્ડ કર્યું હતું એ પેપર હું સોલ્વ કરાવીશ। અહીંયા શીખવા જેવી વાત એ છે કે આ પ્રેક્ટિસ ક્વેશ્ચન છે, ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ કરાવીશ, ડિટેલમાં સોલ્યુશન નહીં આપું। જે રીતે મેં એક્ઝામમાં કર્યા છે ક્વેશ્ચન એ રીતે સોલ્વ કરાવીશ, પ્લસ એ સિવાય એકાદી ટ્રીક मतलब एक बीजी मेथड कदाच अप्लाय थती हशे तो ए कराईश। हूँ डिटेल में नहीं जोऊँ क्वेश्चन में। तो आ विडियो बेस्ट यूज करवो है तो पहला क्वेश्चन जोईने पॉज कर देवानो, जाते ट्राय करवानो पेन पेपर लईने। जो थई जाए ए पछी हूँ कई रीते सॉल्व करूँ छूं बराबर, मारो अप्रोच शुं हशे सॉल्व करवानो ए जोवानुं रहेशे बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 41 एक होड़ी में माणस प्रवाहनी दिशा में 4 कलाक में 24 किलोमीटर और प्रवाहनी विरुद्ध दिशा में 9 कलाक में 36 किलोमीटर अंतर कापे छे, तो स्थिर पानी में होड़ीनी झड़प केटली हशे बराबर। जे आ वांचवानो टाइम गयो ने ए वांचवानो टाइम त्यां नहीं जाए बराबर, त्यां डायरेक्ट क्लिक करवानुं रहेशे। तो 4 कलाक में 24 किलोमीटर कापतो होय तो 1 कलाक में 6 किलोमीटर कापे बराबर, और विरुद्ध दिशा में 9 कलाक में 36 कापतो होय तो 1 कलाक में 4 किलोमीटर कापशे। 36 भाग्या 9 ए रीते बराबर। हवे आ प्रवाहनी साथेनी दिशा, प्रवाहनी विरुद्ध दिशा में होड़ीनी स्पीड होय ने ए आई गई। और नॉर्मल आपणे मेथड थी शुं करीशुं 6 + 4 भाग्या 2 5 जवाब आई जशे बराबर। पण आ रीते नहीं करवानुं एक्जाम में। आ जोयुं कि आ 5 થી 1 ओछो 5 થી 1 वधारे छे तो होड़ीनी स्पीड हशे ए 5 हशे अने जे प्रवाहनी स्पीड हशे ए 1 हशे बराबर। तो डायरेक्ट आंसर 5 टिक करवानो बराबर। आमां बहुत डिटेल में नहीं जवानुं, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन ध्यानथी वांचवानो। सौथी वधारे जो सिली मिस्टेक में अटकवुं होय तो ध्यानथी क्वेश्चन वांचवानो। आ क्वेश्चन जोईए 42 जो एक शाळा में 68% विद्यार्थीओ छोकराओ होय अने छोकरीओनी संख्या 256 छे तो छोकराओनी संख्या केटली हशे। तो જ્યારે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય એકવાર નજરમાં લઈને શાંતિથી જોઈ લેવાનું। પૂછ્યું છે છોકરાઓની સંખ્યા, પર્સન્ટેજ 68 આપ્યા છે તો 68 ઇન્ટુ સમથિંગ હશે એ છોકરાઓની સંખ્યા હશે બરાબર। 68ની અંદર પ્રાઇમ નંબર છુપાયેલો છે 17। પ્રાઇમ નંબર એટલા માટે નીકાળ્યો કે પ્રાઇમ નંબરને ડિવાઈડ કરવો બહુ અઘરો હોય છે, મોસ્ટલી નથી થતા હોતા જ્યાં સુધી કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન ના હોય। તો માન લો કે મારી પાસે ટાઈમ જ નથી, એક્ઝામમાં ગયો છું तो हूँ डायरेक्ट 17 नो मल्टीपल जोईश ऑप्शन में आंसर टिक कर दईश बराबर। मारी जोड़े मान लो 5 सेकंड बची है छेल्ली अने आवा टाइप नो क्वेश्चन आई गयो तो पहला आ 0 तो काउंट नहीं थाय तो 17 में क्या 42 भी नहीं आता 36 भी नहीं आता ए गया। पछी 17 * 51 आई जशे प्लस एक्स्ट्रा 5 बचशे एटले आ ऑप्शन भी नहीं आवे तो आंसर एक ज आवशे, आंसर नंबर 4 बराबर। तो बी आने सॉल्व करो है तो 17 * 51 અને 17 * 34 आ रीते 32 आवशे। 17 × 32 बराबर। आ डायरेक्ट જ્યારે टाइम ना होय અને शॉर्टकट थी करो है त्यारे माटे અને મેન્યુઅલી जो होय जो हूँ बेजिक्स भी फर्स्ट प्रिफरन्स राखवानी कि बेजिक्स भी એટલા માટે જરૂરી છે કે દરેક ક્વેશ્ચન શોર્ટ ટ્રિક્સ થી નહીં થાય, શોર્ટ ટ્રિક થી થશે। 20 ક્વેશ્ચન હશે ને તેમાંથી 6-7 ક્વેશ્ચન શોર્ટ ટ્રિક થી કદાચ થઈ જાય પણ બીજા 13 તો તમારે બેઝિક થી જ કરવા પડશે। તો બેઝિક હંમેશા યાદ રાખવાનું બરાબર। थोड़ी हेल्प लई लेवानी शॉर्टकटनी पण शॉर्टकट पर रिलाय नहीं करवानुं, हमेशा बेजिक पर इम्प्रूव करवू पड़शे। कारण के अमुक टाइमे शुं करशे शॉर्टकट में आपणे 30 सेकंड 60 सेकंड बगाड़ी दईशुं पण ए ज वस्तु बेजिक थी 15-20 सेकंड में थई जती हशे तो ए शॉर्टकट ना कहेवाय, लॉन्ग कट थई गयुं कहेवाय पछी बराबर। तो आ क्वेश्चन करीशुं तो छोकरीओनी संख्या छोकराओनी 68% तो छोकरीओनी थई 32% नी वेल्यू केटली छे 256। हवे अप्रोच केवुं राखवानुं आमा भी 16 नो मल्टीपल है, आ 16 नो स्क्वेर है, 16 निकली जैसे तो 2 વધશે, अहींया 16 आवशे, 2 फरी અહીંથી નીકાળીશું 2 બાજુથી તો અહીંયા 1% આવશે અને વેલ્યુ 8 આવશે। 1% ની વેલ્યુ 8 આવી તો 68% ની વેલ્યુ શું થશે 68 × 8 બરોબર। અહીંયા યુનિટ ડિજિટ બધાના અલગ અલગ આપેલા છે તો ડાયરેક્ટ 8864 તો આની પાછળ 4 આવે એટલે આ જ આન્સર હશે, આખું સોલ્વ કરવાની જરૂર નથી, બસ ખતમ ક્વેશ્ચન। अप्रोच ध्यान मेन वस्तु अप्रोच है मारो, अप्रोच हूँ कई रीते क्वेश्चन अप्रोच करूँ छुं ए जोवानुं बराबर। क्वेश्चन नंबर 43 एवी पायथागोरियन त्रिपुटी
કે જેની સૌથી નાની સંખ્યા 18 છે, સોરી 18 છે, તે ખાલી જગ્યા. ત્રિપુટી એટલે પાયથાગોરન ટ્રિપલેટ. આ એક કોન્સેપ્ટ છે, બરાબર, કે આ બાજુ એ હોય, આ બી હોય અને સી હોય, તો આનો સ્ક્વેર આ બેનો સરવાળો એ સ્ક્વેર વત્તા બી સ્ક્વેર બરાબર સી સ્ક્વેર થશે, બરાબર. અને આના ટ્રિપલેટ્સ હોય છે, જે 10 કે જેટલા હોય છે, યાદ કરવાનો હોય છે, બરાબર. જે વ્યક્તિએ પહેલાં કરી રાખેલું હશે ટ્રિપલેટ્સ, આના જોતાં જ ખબર પડશે કે ઓપ્શન નંબર બી આન્સર છે. કઈ રીતે? કે એને ડિવાઈડ કરીશું 2 થી, ઓપ્શન નંબર 2 ને, તો 9, 40 અને 41 આવશે, જે પાયથાગોરન ત્રિપુટી કાં તો ટ્રિપલેટ એ છે. આન્સર એ રહેશે. માન લો કોઈને ખ્યાલ નથી, પણ એટલું ખબર છે કે આ બે બાજુનો સરવાળો, વર્ગોનો સરવાળો આ ત્રીજી બાજુ બરોબર થાય, તો હું કઈ રીતે અપ્રોચ કરીશ? હું ઓપ્શન પરથી જઈશ, બરાબર. તો બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ બરોબર થવો હોય તો હું ખાલી યુનિટ ડિજિટ એકમનો અંક લઈ લઈશ. 8નો વર્ગ કરીશ, 88 64 4, 0નો વર્ગ તો 0, બરોબર, 2 2 4, એટલા ઇક્વલ થયું. એટલે આ હોઈ શકે, એમ નથી કહેતો છે જ, પણ હોઈ શકે ઓપ્શન નંબર 1. એ રીતે ઓપ્શન 2માં 8નો વર્ગ 4 વત્તા 0નો વર્ગ 0, 2 2 4 બીજો ઓપ્શન હોઈ શકે. ઓપ્શન નંબર 3 88 64 5 25 0, તો 9 બરોબર 0 ના હોય, એટલે આ તો ટ્રિપલેટ જ નથી, બરાબર, ફાલતુ વસ્તુ છે. ઓપ્શન નંબર 4 88 64 0 1 1 1, 4 બરોબર 1 થાય, તો આ બી ટ્રિપલેટ નથી. તો 2 ઓપ્શન નીકળી ગયા. મને કંઈ જ ખબર નથી, ખાલી એટલી ખબર હતી કે બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ બરોબર થાય, તો આ નીકળી ગયા. હવે જે ઓપ્શન નંબર 1 અને 2 બચ્યા, અને તમે ઓપ્શનથી થોડું વિચારીને કરી શકશો. માન લો કે 60નો સ્ક્વેર કેટલો થાય? 3600. 18નો સ્ક્વેર થશે 324. 62નો નીકાળીશું, બરાબર, તો 4 14 12 24, 4 2 36 ને 2 38, બરાબર. તો આ ઓલરેડી 39 જેટલું થઈ જાય છે, તો આ ઓપ્શન બી નહીં હોય, તો એક જ ઓપ્શન બચ્યો, એ આપણો આન્સર હશે, બરાબર. આ થોડી કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડશે જો તમને આ કોન્સેપ્ટ ખબર ના હોય તો, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 44, કે યુવીનો રેશિયો 37 છે, વીડબ્લ્યુનો રેશિયો 57 છે, તો યુની કિંમત 30 હોય તો ડબ્લ્યુની કિંમત શું છે? આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન જોયું હોય, બરાબર, રેશિયોનો ક્વેશ્ચન, તો ડબ્લ્યુની વેલ્યુ પૂછી છે. ડબ્લ્યુની વેલ્યુ 7ના મલ્ટિપલમાં હોવો જોઈએ. ચેક કર્યા મેં ઓપ્શન, 85 7નો મલ્ટિપલ નથી, 90 નથી, 83 નથી, બરાબર. એક જ ઓપ્શન છે જે આપણો આન્સર હશે ડાયરેક્ટ, બરાબર. અને હંમેશા જે સંખ્યા હોય ને એને તોડવાની આદત રાખવાની. કઈ રીતે તોડીશ? 9 × 10, 17 × 5, બરાબર. આ 14 7, અને આ તો શાયદ પ્રાઇમ નંબર છે, ઓપ્શન નંબર 1, બરાબર. એટલે તમને આઈડિયા આવતી જશે આ રીતે. અને જો આ ક્વેશ્ચન બેઝિકથી કરવો હોત તો યુની વેલ્યુ 30 હોત તો આ 30 અને 70 થઈ જાત. તો વીની વેલ્યુ 70 આવી, બરાબર. તો 5ને 70માં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરીશું? તો 14થી ગુણીશું તો 70 થશે, તો એ હિસાબથી 7ને પણ 14થી ગુણવા પડશે, તો કેટલા થઈ જશે? 70. આ ડાયરેક્ટ ત્યાં કરવાનું રહેશે, બધું લખવા નહીં બેસવાનું કે યુ × વી બરોબર 30/70, પછી એ બધું લખવા નહીં બેસવાનું, ડાયરેક્ટ જવાનું. જો ટાઈમ બચાવવો હોય તો, જો 45 મિનિટની અંદર કરવું હોય પેપર, તો ડાયરેક્ટ કરવાનું રાખવાનું, થોડું દિમાગનો બી યુઝ કરવાનો. ક્વેશ્ચન નંબર 45 કરાવતા પહેલાં હું એક વાત કહીશ કે જ્યારે આન્સર ઓપ્શન રેશિયોમાં આપેલા હોય કાં તો પર્સન્ટેજમાં આપેલા હોય, ત્યારે જ તમારી ઓરિજિનલ રકમ હોય ને એને રેશિયોમાં બી લઈ લેશો ને તો બી ચાલશે, તો તમારી કેલ્ક્યુલેશન અટકી જશે, બરાબર, મટી જશે કરવાની. સચિન અને રવિ, બરાબર, એની જોડે 920 રૂપિયા છે અને બીજી બાજુ 200 રૂપિયા છે. આને કાપીશું ને તો 0 0 કટ થઈ જશે. પછી અહીંયા 46 2થી કાપીશું તો અહીંયા 2થી કાપીશું તો 10, ફરી 2થી કાપીશું તો અહીંયા 23, અને અહીંયા 2થી કાપીશું તો 5. તો હું ડાયરેક્ટ શું કરત હવે કે સચિન વત્તા રવિ પાસે ટોટલ 23 રૂપિયા છે, બરાબર. અને હું 920ની જગ્યાએ હું 23 લાવ્યો. હવે સચિન અને રવિ પાસે ટોટલ 23 રૂપિયા છે. નીચે શું લખ્યું? સચિન, રવિ અને સચિન પાસે શરૂઆતમાં જે રકમ હતી એનો ગુણોત્તર શોધો, બરાબર. તો અહીંયા કયો ગુણોત્તર એવો છે કે જેનો સરવાળો 23 થાય છે? 9 5 14 આની આવે, 14 9 23 આ હોઈ શકે, આ 22 થશે એ નહીં આવે, 17 8 25 નહીં આવે, એક જ છે એટલે એ આપણો આન્સર. આ ડાયરેક્ટ આ રીતે ટ્રાય કરી શકાય.
અને મેન્યુઅली જોવું હોય, मतलब सॉल्व करो है क्वेश्चन, तो सचिन प्लस रवि जोड़े पहला 23 रुपया था, बराबर। 920 ની જગ્યાએ આપણે 23 લઈ લીધા, 200 ની જગ્યાએ 5 લઈ લીધા। પછી શું લખ્યું છે કે લીધા બાદ રવિ પાસેથી 200 લીધા બાદ, એટલે સચિને રવિ પાસેથી 200 લીધા, એટલે સચિન પાસે હવે 200 વધી ગયા। લીધા બાદ એટલી જ રકમ પહેલા જે રવિ સાથે હતી, રવિ પાસે પહેલા આર રકમ હતી, બરાબર, તો એની જોડે આર થયા, તો આરની જગ્યાએ એસ વત્તા 200 મૂકી, 200 ની જગ્યાએ સોરી 5 મૂકી શકાય, 5 આપણે માનેલા છે ને, તો અહીંયા શું થશે હવે 2s વત્તા 5 બરોબર 23, બરાબર। 2s વત્તા 5 બરોબર 23, આ 5 સામે જઈને માઇનસ થઈ જશે, તો એ 23 ની જગ્યાએ 18 આવશે, અને અહીંયા આવશે 2s, આ 2 સામે જશે ભાગાકારમાં, તો s ની વેલ્યુ આવશે 9। એસ એટલે કોણ હતું? સચિન, સચિનની વેલ્યુ આવી 9, 23માંથી 9 સચિનના આવ્યા, તો રવિને કેટલા આવશે? 14, 14/9 આપણો આન્સર આવી ગયો। આ રીતે કરવાનું, બરાબર। 920 કરશો ને 200 કરશો ને તો કેલ્ક્યુલેશન બહુ વધી જશે। હંમેશા ક્વેશ્ચન સિમ્પલ તરીકાથી અને કેલ્ક્યુલેશન ફ્રી રાખવાનો ટ્રાય કરવાનો, બરાબર। ક્યારે યુઝ કરશું? આ રેશિયા જેવો યા પર્સન્ટેજમાં આન્સર આવ્યો છે ને તો રિયલ વેલ્યુની કોઈ વેલ્યુ નથી, અને ગમે તેમ ચેન્જ કરી શકો તમે, બરાબર। ગમે તેમ મતલબ જે આપ્યું હોય એ રેશિયોમાં ચેન્જ કરી શકશો, પોતાની મનમરજી પ્રમાણે કંઈ નવું નહીં લેવાનું, બરાબર। ક્વેશ્ચન નંબર 46 સારો ક્વેશ્ચન છે। 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરતી ટ્રેન એક્સ 280 મીટર લાંબી છે, બીજી ટ્રેન વાય ઓવરટેક કરે છે અને તે 72 સેકન્ડમાં સંપૂર્ણપણે પસાર કરે છે। એક ટ્રેન આમ જઈ રહી છે, બીજી અહીંયા ઓવરટેક કરે, પસાર કરતાં 72 સેકન્ડ લાગે। વિરુદ્ધ દિશામાં બે જતી હોય તો 18 સેકન્ડ લાગે, બરાબર। એક દિશાને ક્રોસ કરો, આમ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો 18 સેકન્ડ લાગે। તો ટ્રેનની લંબાઈ શોધો। હવે આની અંદર એક કોન્સેપ્ટ હોય છે, બરાબર, કે જો ડિસ્ટન્સ સેમ હોય, ડિસ્ટન્સ સેમ હોય છે। ડિસ્ટન્સ સેમ કઈ રીતે? કે ટ્રેન એકની લંબાઈ ટ્રેન વાયની લંબાઈ 280 અને ટ્રેન એ જે એક્સ છે એની લંબાઈ કંઈક હશે, એક્સ ખબર નથી મને શું છે, બરાબર। આ લંબાઈ સેમ છે ટ્રેનની, એટલે ડિસ્ટન્સ સેમ થઈ ગયું। ડિસ્ટન્સ એટલે એ જ ડિસ્ટન્સ કાપવાનું, કોઈ ડિસ્ટન્સ કાપશે બે ટ્રેનનો પોતાની લંબાઈનો, તો આ ડિસ્ટન્સ કાપવા માટે એમને જે સમયનો રેશિયો છે ને 72 સેકન્ડ અથવા 18 સેકન્ડ, તો 4:1 આવી જશે। આ જે સમયનો રેશિયો આવે ને એ જ એમની સ્પીડનો રેશિયો થશે, એની વિરુદ્ધ, મતલબ આનો ઓપોઝિટ 1:4 થશે ને એ સ્પીડનો રેશિયો થશે। તો આ સ્પીડનો રેશિયો, આ કોન્સેપ્ટ છે, તમે કદાચ ડિટેલમાં ભણાવીશ તો એ વખતે કહીશ। તો આ 1:4નો મતલબ શું થાય? 1:4નો મતલબ એ થાય કે એક ટ્રેનની સ્પીડ 60 હતી અને પ્લસ બીજા ટ્રેનની સ્પીડ આપણે માની લો કે s હતી, તો 60 માઇનસ s, 60 + s, તો આ એકબીજાની જ્યારે સેમ દિશામાં જતા હોય ત્યારની સ્પીડ અને વિરુદ્ધ દિશામાં જતા હોય ત્યારની સ્પીડ છે, બરાબર। તો આટલું કરશું ને તો ફાઇનલ આટલે ક્વેશ્ચન આવશે। પછી આમાં કમ્પાઉન્ડો ડિવાઇડન્ડો એવી એક શું કહેવાય કોન્સેપ્ટ આવે છે, એ અહીંયા અપ્લાય કરવો પડશે, બરાબર। તો એ અપ્લાય કરીશું તો નીચે 60 આવશે, અહીંયા s આવશે, બરાબર। એવું ડિટેલમાં નથી જતો અત્યારે હું, અહીંયા નીચે 5 આવશે ને અહીંયા 3 આવશે, આ s સ્પીડ, બરાબર। તો અહીંયા 12 3 36, તો બીજી જે ટ્રેન હતી એની સ્પીડ આવશે 36 કિલોમીટર પ્રતિ અવર, બરાબર। આ સમજાયું એટલા માટે થોડો લોંગ થયું, બાકી ત્યાં મારે કંઈ કરવાનું નહોતું, ત્યાં મારે સીધું 72 અને 18 જોયા, મેં 4:1 કર્યું, 5:3 કરત, 60/x કરી દેત, મતલબ s કરી દેત સ્પીડ બીસી, તો બીજી ટ્રેનની સ્પીડ ડાયરેક્ટ 36 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક આવી જાય, બરાબર। આટલું કરવાનું હતું, એનાથી વધારે કંઈ હતું નહીં આમાં। 36 કિલોમીટર પછી આવી જાય સ્પીડ, એ પછી 36 + 60 96 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશાઓમાં આવશે, બરાબર। કેટલી સેકન્ડમાં પાસ કરશે? 18 સેકન્ડમાં। આ યુનિટ આનો શું છે? કિલોમીટર પ્રતિ અવર। કન્વર્ટ કરવા માટે 5/18થી ગુણવું પડશે, બરાબર। 18 અહીંથી નીકળી જશે, ડાયરેક્ટ આના 5 6 30 0 3 5 9 45 ને 3 48, 480 મીટર, 480 મીટર ટોટલ લંબાઈ થશે બે ટ્રેનોની। એમાંથી એક ટ્રેનની લંબાઈ આપી છે 280 મીટર, તો બીજી ટ્રેનની લંબાઈ થશે 200 મીટર, બરાબર। આ થોડું લખ્યું સમજાયું એટલે આટલો થોડો ટાઈમ લાગ્યો,
બાકી એક્ઝામમાં આટલો બધો ટાઈમ ના લાગે. એક્ઝામમાં શું કરવાનું, બરાબર? જે બી હાલ કીધું ને 4/1 5/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60/x. એક્સની વેલ્યુ આવી 36, 36 60 એડ કર્યા 96, 96 ઇન્ટુ 5/18 ઇન્ટુ 18 18 ગયા 96 અડધા 48, 480. ખતમ ક્વેશ્ચન. 480 280 નીકળે, ડાયરેક્ટ જવાબ 200. બરાબર? આ ક્વેશ્ચન બેઝિકથી કર્યો. આ ક્વેશ્ચન ઓપ્શનમાંથી કરી શકાય. બીજી ટ્રેનની લંબાઈ 228 લે, પછી 280 લઈને એડ કરીને ટાઈમ વડે ભાગ કરીને પછી સ્પીડ એની નિકાલત એ બી કરી શકતો હતો, પણ એમાં થોડો ટાઈમ 4 ઓપ્શન ચેક કરવા પડશે. 1 2 3 4. બરાબર? 4 ઓપ્શન ચેક કરીશું. માની લો કે આપણે જવાબ 14 છે ને, ટાઈમ બહુ ખરાબ થઈ જશે. એટલે હું કહું છું ને અમુક ટાઈમે કે બેઝિક્સથી અમુક ક્વેશ્ચનમાં જતું રહેવાનું, દરેક વખતે શોર્ટકટની આસાની રાખવાની. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન જ્યારે ફરી કરીશ તો ડિટેલમાં કરીશ. સારો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર? ક્વેશ્ચન નંબર 47. ઈશાન પાસે પેપરના 20 બોક્સ છે. 5 સહકર્મચારીઓ વચ્ચે એક સમાન ભાગે વહેંચે છે, તો 20 બોક્સને 5 જણ વચ્ચે વહેંચવાના છે. દરેક હાથમાં 4 બોક્સ આવશે. હવે અહીંયા એક ભૂલ શું થશે, કોઈ બી કેન્ડિડેટ 4 હશે ને એટલે ઓપ્શન સીધો 4 ટિક કરશે, પણ ઓપ્શન 4ની અંદર જવાબ 5 આપેલો છે, એટલે અહીં ખોટું પડવાની શક્યતા વધી જશે. તો એના માટે શું કરવાનું છે, ઓપ્શન નંબર 2ની અંદર 4 જવાબ છે, તો આપણે ટિક કરવાનું રહેશે ઓપ્શન નંબર 2. અને એક ઓર વાત કે જ્યારે આવો ક્વેશ્ચન હોય 46 ટાઈપનો અને એવું લાગતું હોય કે ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરી લેશે આ ક્વેશ્ચન, તો એને સ્કીપ કરીને આગળ જતું રહેવાનું. જ્યારે બધો ક્વેશ્ચન થઈ જાય ને ઇઝી ક્વેશ્ચન અને સેકન્ડ રાઉન્ડ થાય ને ત્યારે ક્વેશ્ચન કરવા આવવાનું. બરાબર? ક્વેશ્ચન નંબર 48. આ સમાંતર શ્રેણી આપેલી 40મું પદ કયું હશે? બરાબર? આ ઇઝી છે, ડાયરેક્ટ થઈ જશે. બરાબર? 40મું પદ જોયું હોય તો અમે શું કરવાનું, પહેલું પદ લખવાનું પ્લસ 39 પદોનો ડિફરન્સ જે હોય ને, આનો ડિફરન્સ કેટલો છે, તફાવત 5નો, આની વચ્ચે 5નો, એટલે કોમન તફાવત હશે. તો 39 ઇન્ટુ 5 મતલબ -5 ઘટે છે ને એટલા માટે. તો આટલું કરીશું એટલે જવાબ આવી જશે, અને કેલ્ક્યુલેશન કરીશું ને એટલે જવાબ આવી જશે -181. આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકાય બેસ્ટ, પણ એનાથી બી ઇઝી બનાવ્યું હોય કેલ્ક્યુલેશન. તો પહેલું પદ કયું હતું 14 પ્લસ 40મું પદ જોઈએ તો 39 પદનો સરવાળો કરવાનો છે. બરાબર? ટોટલ 39 પદો 39, પણ હું શું કરીશ, 40 પદોનો જે તફાવત હશે -5 એનો સરવાળો કરી દઈશ. તો કેટલા થયા, -200 થયા. બરાબર? હવે મેં શું કર્યું, અહીંયા આવા તો 39, પણ મેં 40 લઈ લીધા, તો જે એક -5 છે ને એક્સ્ટ્રા એડ કરી દીધો મેં. બરાબર? તો એ -5 હું શું કરીશ, એમાંથી કાઢવો પડશે મારે, તો મારે અહીંયા +5 કરવો પડશે. તો 14ની અંદર +5 કરીશ તો 19 આવશે. તો 200માંથી 19 જાય તો -181. બરાબર? આ શેના માટે હતું, એની માટે હતું 39 × 5, કદાચ કોઈને અઘરું પડતું હોય -5, તો એની જગ્યાએ 40 × -5 કરી. બરાબર? આ ઇઝી થઈ જાય, 5 4 20 ડાયરેક્ટ થઈ ગયું -200. અને જે એક્સ્ટ્રા એક -5 અહીંયા 39 હતા, 39 વખત -5 હતા, એની જગ્યાએ 40 વખત -5 થયા, તો મેં એક -5 એડ કર્યો. તો મારે જે મેઇન જવાબ આવે એમાંથી એક -5 રિમૂવ કરવો પડશે. આ થોડા જે પ્રો લેવલના હશે એને ખ્યાલ આવશે કે મેં શું કર્યું છે. બાકી જો સૂત્ર પ્રમાણે કરીએ ને, પહેલું પદ તથા ડિફરન્ટ 39 પદનો -5 જવાબ. બરાબર? જેને ના ફાવતો હોય આ રીતે કરી લે. બાકી જે મેં કર્યું હતું એ કેલ્ક્યુલેશન ઓછી કરવાનું કામ હતું, પણ એના માટે થોડું દિમાગ લગાવવું પડશે. બરાબર? ક્વેશ્ચન નંબર 49. 560 મીટર લાંબી એક ટ્રેન એ દોડે છે, એના વિરુદ્ધ દિશામાં 70 કિલોમીટરની ઝડપથી આની સ્પીડ શું છે 74 km/h, આની 70 km/h. બરાબર? એમાં અહીંયા ટ્રેનમાં કોઈ ડબ્બામાં એક વ્યક્તિ બેઠો હશે. બરાબર? તો એને પાર કરવું હોય તો કેટલો ટાઈમ લાગે, તો આ વ્યક્તિને આ જે વ્યક્તિ ખરો ને એના આ ટ્રેન પાર કરશે, તો ટ્રેનની લંબાઈ છે ને જે 560 મીટર એ પાર થશે. તો આ બેની સ્પીડ કેટલી થઈ, તો 70 + 74 144 સ્પીડ થઈ km/કલાક. તો આની સ્પીડ km/કલાકમાંથી મીટર સેકન્ડમાં ફેરવા માટે 5/18 થી ગુણવા પડે છે. આ થોડું એક કોન્સેપ્ટ છે, એ પછી કરાવીશ. આપીશું તો 8×5 = 40 જવાબ આવશે. બરાબર?
આ 40 શું આવ્યું? સ્પીડ આવી. આ બેની કમ્બાઇન સ્પીડ આવી છે એમાં મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 1 સેકન્ડમાં 40 મીટર કાપે છે, બરાબર. હવે 40 મીટર 1 સેકન્ડમાં કાપતું હોય તો એને 560 મીટર કાપતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? બરાબર. 40માં 1 સેકન્ડ હોય. હવે આને 560માં કન્વર્ટ કરવા હોય, બરાબર. 0 તો જા 4 1 4 14 ગુણીશું ને તો થઈ જશે 14 4 56. 14 ગુણીશું તો અહીંયા 56 થઈ જશે. 560 અને આ બાજુ બી 14 ગુણવા પડશે તો આ થઈ જશે સીધા 14 સેકન્ડ. તો આપણો જવાબ આવશે 14 સેકન્ડ. બરાબર. કંઈ નથી, થોડી કેલ્ક્યુલેશન છે, થોડો કોન્સેપ્ટ છે નાનો એવો, બસ આ રીતે થઈ જશે. હા, આની અંદર કોઈ શોર્ટકટ નહીં લાગે. લગાવો હોય જે પ્રો લેવલના માણસો હશે એ લગાવી શકશે, કારણ કે જેને બેઝિક ક્લિયર નહીં હોય એને આઈડિયા નહીં આવે. પ્રો લેવલના કઈ રીતે? આની જો ડિસ્ટન્સ હતો ને 560 હતો, બરાબર, અને આની સ્પીડ હતી ને તો એ રીતની 144 કમ્બાઇન સ્પીડ થતી હતી. હવે 560 પરથી મને એટલી ખબર પડી કે આની અંદર 7 છુપાયેલા છે, 7 અથવા તો 14 છુપાયેલા છે. તો બરાબર, અને ડિસ્ટન્સ ઉપર આવશે, સ્પીડ નીચે આવશે, ડિસ્ટન્સ ઉપર આવશે, સ્પીડ નીચે આવશે ટાઈમ માટે. તો આની અંદર જે 7 છુપાયેલા અગર ડિવાઈડ નહીં થતા હોય ને તો એ ઓપ્શનમાં હશે. અને એક જ ઓપ્શન એવો છે, ઓપ્શન નંબર ફર્સ્ટ, કે જેની અંદર 7 છે, બરાબર. એટલે આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટલી તો બેઝિક પર જવાનું. આવું ક્વેશ્ચન હોય તો બેઝિક, બાકી આ રીતે બી વિચારી શકાય આ ક્વેશ્ચનને. ક્વેશ્ચન નંબર 50. વર્તમાન દર હજારે જન્મ દર 30.5 છે. હજારે 30.5 હોય તો 100 એ 3.05 થાય, બરાબર. એક મીંડું આમાંથી કાઢ્યું એટલે 1 પોઈન્ટ અહીંયા આ બાજુ ખસેડી દીધો, આ બાજુ. અને મૃત્યુ દર કેટલો છે? દર હજારે 15.5 હોય તો 100 એ 1.55. તો 100 એ 3.05 બાળકો જન્મ છે અને 1.55 બાળકો ઓફ થઈ જાય. તો ડિફરન્સ નીકાળીશું 0, 5 અને 1. તો 1.5 ડિફરન્સ આવશે. તો જે વસ્તીનો વધારો થયો છે, બરાબર, જન્મોની સંખ્યા થોડી વધારે છે, 3.05% છે. તો વસ્તીનો વધારો થયો છે 1.5%થી થશે 100, કારણ કે ટકાવારી 100 હોય એટલા માટે, બરાબર. ડાયરેક્ટ જવાબ આવે ને એટલે 1000ની જગ્યાએ મેં 100 લઈ લીધા. હેલો, ક્વેશ્ચન નંબર 51 પહેલાં હું સોલ્વ કરી દઈશ, પણ આ ડેટા હેવી છે એટલે આના પછી ઇઝી ક્વેશ્ચન ડેટા રાખીને સોલ્વ કરીશ, બરાબર. તો ચોખાની કિંમત 8.20%થી ઘટી ગઈ છે, તો વ્યક્તિ કેટલા ટકા ચોખાનો વપરાશ વધારી શકે છે જેથી આખા બજેટમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય, બરાબર. ચોખાની કિંમત માન લો પહેલાં 100 રૂપિયા હતી, આમાંથી 8.20% ઘટી ગઈ, 8.20 માઇનસ થઈ ગયા. આ બધું લખવાનું ના હોય, ડાયરેક્ટ 91.8, બરાબર. તો અત્યારે હાલમાં ચોખાને 1 કિલોની કિંમત 91.8 રૂપિયા છે. પહેલાં સુધી 100 રૂપિયા હતી, તો ઘટી ગઈ. તો હવે મારી જોડે 91.8 રૂપિયાના ભાવના 8.20 રૂપિયાના એક્સ્ટ્રા ચોખા લઈ શકું છું. 8.20 રૂપિયાના એક્સ્ટ્રા ચોખા હું લઈ શકું છું, બરાબર. તો ચોખાનો વપરાશ જે 8 રૂપિયાના 20 પૈસાના જે ચોખા લીધા એક્સ્ટ્રા, એટલો વધારો થયો વપરાશમાં, બરાબર. અને નીકાળીશું પોઈન્ટ તો 82, બરાબર. આ રીતે આવશે 82/918. જો 41/2 4 8 1 2 5 10 1 2 9 18 આ રીતે આવશે. 41/45. હવે 10%થી થોડા નીચે જાય છે, બરાબર. તો બી એક્ઝેક્ટ તો મેં માન લો કે મેં ઓપ્શન શેનાથી થશે? આ એપ્રોક્સિમેશન ટેકનિક છે એનાથી થશે. તો 10% તો ઓપ્શનમાં નથી, બરાબર. તો હું 9% કાઢીશ. કેમ મેં 9% કીધા? કારણ કે 10% આના થાય 45.9, એનાથી 41 નજીક છે એટલા માટે. તો 9% કાઢીશ તો શું થશે? 9 અહીંયા નીકાળું 9%, 9 81, 8 9 45, 9 53, 3 5 9 36, 5 41. તો 41.3 જેવું થશે. 41.3 આજે આવ્યા ને 41.3 એ 9%ની વેલ્યુ છે, અને આપણે નીકાળવાના જ કેટલા? 41. તો 9%થી થોડુંક હશે, તો 9% થોડુંક માટે ઓછું એક જ ઓપ્શનમાં છે, ઓપ્શન નંબર 2, બરાબર. અને એ બધું ના કરવું હોત તો એના પછી આપણે 41 ભાગ્યા શું હતું? 1 મિનિટ, સોરી, 559. 41 ભાગ્યા 459 ભાગાકાર કરવો પડે અહીંયા 2 0 એડ કરીને, બરાબર. એ કરશું તો બી આ જ આન્સર આવશે.
બરાબર. હવે આ ક્વેશ્ચન કહેવા આ રીતે નહીં કરીશ, હું અલગ રીતે કરીશ કે જે 8 પોઈન્ટ આટલા ટકા હતા ને એમાં 10% ઘટાડો થઈ ગયો, એમ માની લો કે 10% ઘટાડો થઈ ગયો, તો કેટલા વધશે? તો પહેલાં 100 રૂપિયાની કિંમત હતી, 10% ઘટાડો થઈ ગયો, કિંમત કેટલી થઈ? 90 થઈ ગઈ. બરાબર. તો 10 રૂપિયા ઘટ્યા, 100 રૂપિયા 1 કિલો ચોખાના પહેલો ભાવ હતો, હવે 90 રૂપિયા 1 કિલોના ચોખાનો ભાવ થઈ ગયો. તો મારી જોડે હવે ભાવ છે 90 રૂપિયા, અને એક્સ્ટ્રા મારી જોડે કેટલા ચોખા લઈ શકાશે? 10 રૂપિયાના એક્સ્ટ્રા ચોખા લઈ શકાશે. તો 10 રૂપિયા ઉપર, તો 1/9 મતલબ 11.11% વધારો થયો શામાં? ચોખાના વપરાશમાં, એટલા જ બજેટમાં. બજેટ વધવા નથી દીધું. આ રીતે એનો જ ક્વેશ્ચન હતો, બાકી ડેટા ઇઝી કરી દીધો. બરાબર. આ ખાલી ડેટા થોડો ટફ હતો, ટાઈમ તમારો વધારે કન્ઝ્યુમ થાય ને એના માટે આ કરેલું છે આ લોકોએ. ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 52. આ ક્વેશ્ચનની અંદર એવું કીધું છે કે 65 લીંબુ 60 રૂપિયામાં. બરાબર. ખોટ જાય કેટલાની? 20%ની. તો આ 80%નો ભાવ આટલો થયો. બરાબર. 80%નો ભાવ 60 હોય તો 120%નો ભાવ શું થશે? 120 એટલા માટે કારણ કે અહીંયા પૂછ્યું છે કે 65 લીંબુની 60માં વેચવાથી એક વ્યક્તિને 20%ની ખોટ જશે. 36માં તેને કેટલા વેચવા જોઈએ? તો 20%નો નફો. તો પહેલાં 80% વેલ્યુ 60 રૂપિયાની હતી, તો 120%ની વેલ્યુ શું થાય? બરાબર. આ નીકાળી દઈશું, 15×6 = 90. તો 65 લીંબુની વેલ્યુ 90 રૂપિયા હોય તો એને ફાયદો કેટલો થાય? 20%. બરાબર. પણ આપણે 36 રૂપિયાના લેવાના છે, તો 90 ને 36 કન્વર્ટ કરવાના છે. 90 ને 36માં કન્વર્ટ કરવા હોય તો પહેલાં 5થી ભાગવા પડશે, તો અહીંયા 18 આવશે, અહીંયા 13 આવશે. 18 ને ડબલ કરીશું તો અહીંયા 36 આવશે, અહીંયા આનો ડબલ કરવા પડશે તો 26 થશે. તો 36 રૂપિયામાં 26 લીંબુ વેચવામાં આવે તો 20%નો એનો પ્રોફિટ થાય. બરાબર. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન હશે ને એમાં જલ્દી કોઈ શોર્ટકટ નહીં લાગે. બરાબર. એટલે થોડું બેઝિકથી જવું પડશે, થોડા સમજવા જ પડશે આ ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક ચોક્કસ ફેક્ટરીમાં 560 પુરુષો અને 440 મહિલાઓ કામ કરે છે. એક દિવસનું સરેરાશ મહેનતાણું 30.5 હોય તો મહિલાઓને પુરુષની સરખામણીમાં 5 રૂપિયા ઓછા મળે છે. તો દરરોજનું મહેનતાણું મહિલાનું અને પુરુષનું કેટલું હશે? હવે આ ક્વેશ્ચન જે ગણવા જાય ને એ ગાંડો થઈ જશે. તો આ ક્વેશ્ચન ગણવા નહીં બેસવાનું, આ ક્વેશ્ચન ઓપ્શનથી ઉડાડવાનો. અને ઓપ્શનથી બી ના ઉડાડવો હોય તો જે શોર્ટકટ ટ્રીકો છે, બરાબર, યુનિટ ડિજિટ હોય કે પછી પ્રાઇમ નંબર હોય કે બધી એપ્રોક્સિમેશન હોય, એ બધી યુઝ કરીને આનો આન્સર લાવવાનો રહેશે. બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કરીશ? તો હું 560 ને 440 રેશિયો કરી નાખીશ. તો અહીંયાથી 0 જશે, 11 વધશે, અહીંયા 14×4 = 56 થશે. તો બરાબર. આ મેનની સંખ્યા છે, આ ફિમેલની સંખ્યા છે. માની લો કે આપણી જોડે ટોટલ 25 જ માણસો, આટલું બધા નથી. આ એટલા માટે કાપી નાખ્યા કે કેલ્ક્યુલેશન ઇઝી થઈ જાય. બરાબર. કંઈ ફરક ના પડ્યા નથી. રેશિયો લઈ લીધો ને, કારણ કે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી આન્સર. જ્યારે એવરેજ આવે ત્યારે વેઇટેડ એવરેજ કહેવાય ને. બરાબર. હવે એક દિવસનું સરેરાશ મહેનતાણું 30.5 એટલે 37 રૂપિયા હોય. બરાબર. એક દિવસનું બધાનું 37 રૂપિયા હોય તો તેમનું મહેનતાણું કેટલું હશે? હવે તમે મને એમ કહો કે ફિમેલનું લાસ્ટ ઓપ્શન લઈ લો, ઓપ્શન નંબર 4, 24 રૂપિયા અને 29 રૂપિયા. બરાબર. આ બેની જ્યારે એવરેજ કાઢીશું તો કોઈ દિવસ એવું થશે કે 30.5 આન્સર આવશે, કોઈ દિવસ નહીં આવે, 30થી ઓછો જ આવશે. એટલે ઓપ્શન ઉપરથી જોતા ખબર પડે કે ઓપ્શન નંબર 4 આવશે જ નહીં. બરાબર. એ ઓપ્શન પોસિબલ જ નથી. પ્લસ ઓપ્શન નંબર 2 બી પોસિબલ નથી, કારણ કે એમાં બી એવું થશે. અહીંયા 30.5 મેન અને વુમન 25.5 આવશે. તો આ 30.5 તો બરાબર છે, પણ અહીંયા બધા 30.5 હોત તો મેળ આવી જાત, પણ એ તો પોસિબલ જ નથી. એટલે એ ઓપ્શન બી નહીં આવે, ઓછો રહેશે આન્સર. એમ ખબર પડી? એ પછી માન લો કે મેં ત્રીજો ઓપ્શન પકડ્યો. ત્રીજા ઓપ્શનમાં શું હતું? 29.5 હતું. આ બાજુ ફિમેલનું અને મેલનું હતું 34.5. બરાબર. તો આપણે કરવાના કેટલા છે? 30.5 કરવાના. તો અહીંયા 30.5 કરો, 3થી માઇનસ કરી દો. બરાબર. 3 અહીંયા માઇનસ થઈ જશે, અને કેટલા? 14 વ્યક્તિઓમાં માઇનસ થશે. 3 રૂપિયા 14 વ્યક્તિઓમાં, 14×3 42 રૂપિયા થશે. હવે 1 પ્લસ થવો જોઈએ. અહીંયા 1 પ્લસ થશે, આ બાજુ ફિમેલની અંદર 1 પ્લસ થશે તો 30.5 થશે. બરાબર. 1 + 11 વખત તો 11 જવાબ આવવો જોઈએ. તો અહીંયા 11 હોત
11 આવ્યો હોત આ 42ની જગ્યાએ તો આપણો જવાબ સાચો હોત. મતલબ આ બી થોડું વધી જશે, આ નહીં હોય. એક જ ઓપ્શન છે જે આપણો જવાબ હશે અને એને સોલ્વ બી કરીશું તો બી મળી જશે. હું સોલ્વ કરીને બતાવું તમને. અહીંયા 32.7 હતા ફિમેલ માટે, 27.7 હતા મહેનતાણું. બરાબર. હવે મારે જોઈએ છે કેટલા એવરેજ આપેલું છે 30.5 અહીંયા આપેલું છે એટલા માટે હું 30.5 કરું છું. બરાબર. તો અહીંયા 30.5 હોય તો કેટલા એક્સ્ટ્રા મળ્યા છે મેલને એવરેજથી? તો 2.2 એક્સ્ટ્રા મળે. કેટલા? 14 લોકોને. બરાબર. 14 દુ 28. આ હું પછી કરું. 2.2 ગુણ્યા 14 આટલા એક્સ્ટ્રા છે. એટલા બાંટવાના કોણ નામ છે? ફિમેલ. 11 ફિમેલ. મને 11 થી ભાગાકાર કરીશ તો 2.8 જવાબ આવશે. હવે આ 2.8 ને 27.7 માં એડ કરીશું તો 0.5 30.5 જે આપણી એવરેજ હતી. મતલબ આ ઓપ્શન સેટિસ્ફાય થાય છે. આટલી બધી રામાયણ કરી, મને વિશ્વાસ છે કે બહુ બધાને કંઈ આઈડિયા નહીં આવ્યો હોય. મેં સિમ્પલ આ ક્વેશ્ચન, જો સિમ્પલ ડેટા હોત, બરાબર, 14 પુરુષો 11 સ્ત્રીઓ, એવરેજ મેં 30.5 ની જગ્યાએ 30 હોત, આને 25 મળ્યા હોત, આને 30 મળ્યા હોત. આવો કંઈ ડેટા હોત ને તો ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરવાની જરૂર, બેઝિકથી કરી નાખત. પણ આ ડેટા એટલો ખરાબ છે ને, પોઈન્ટવાળા 0.7 0.5, એટલા માટે ઓપ્શન પરથી જવું જરૂરી છે. ઓપ્શનની ટેવ પાડો છો ને તો ટફ ક્વેશ્ચનમાં ટાઈમ નહીં જાય. ટફ ક્વેશ્ચનમાં ટાઈમ બચાવી લેશો ને તો તમારું પેપર 45 મિનિટમાં પૂરું થશે. આ સમજવું જરૂરી છે આ બધું. હવે આટલો બધો ટાઈમ મારે ના લાગત. મારો ટાઈમ કેટલો લાગત ખબર? 14 11 અહીંયા એડ કરી દે 30.5. મેં જોયું કે આમાં 30.5 તો પોસિબલ જ નથી. ઓપ્શન નંબર 4 ગયો, ઓપ્શન નંબર 2 ગયો, એમાં બી 30.5 એવરેજ પોસિબલ નથી. હું શાયદ ઓપ્શન નંબર 3માં થોડી કેલ્ક્યુલેશન કરત અને તો બી મને ખબર પડી ગઈ કે એ થોડો વધારે જ આન્સર આવત. તો એ બી નથી, ઓપ્શન નંબર 1 જ સાચો આન્સર હશે. બરાબર. અને તો બી એક્સ્ટ્રા ટાઈમ મને લાસ્ટમાં વધત તો હું કદાચ ચેક કરી લેત અને માર્ક કરીને. ધેટ્સ ઇટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. જો આ ક્વેશ્ચન મારો ખોટો થઈ ગયો હતો. આવો ખોટો એટલા માટે થઈ ગયો હતો કે મેં બહુ ઓવર થિંક કર્યું હતું આ ક્વેશ્ચનમાં. એટલા માટે એક વ્યક્તિ 12 કિલોમીટરની જગ્યાએ 15 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે ચાલે છે તો દર કલાકે 3 કિલોમીટર ચાલે. બરાબર. 26 કિલોમીટર કાપવા માટે ટોટલ 26 ની પહેલા 3 થી ભગાતો એવા કેટલા આવે? 24 કિલોમીટર વત્તા 2 કિલોમીટર. 24 ભાગ્યા 3 કરીશું તો 8 કલાક અને 2 ભાગ્યા 3 એટલે 2 ભાગ્યા 3 કલાક. 8 વત્તા 2 ભાગ્યા 3, 2 ભાગ્યા 3 ના 40 મિનિટ લખાય. બરાબર. હું 2 ભાગ્યા 3 કરું છું કારણ કે ઇઝી રહેશે. તો એને ટાઈમ કેટલો લાગત પૂછ્યું હોત ને તો 8 કલાક 2 તત્યાંશ 8 કલાકના 40 મિનિટ લાગત. બરાબર. પણ આને શું પૂછ્યું છે? કેટલું ચોક્કસ અંતર કાપ્યું હશે? તો 12 કિલોમીટરની સ્પીડથી કેટલું ચોક્કસ પહેલા અંતર કાપ્યું હશે? તો 12 કિલોમીટરની સ્પીડથી 8 કલાકની અંદર એને 12 8 96 કાપ્યું હશે અને 2/3 કલાકની અંદર એને 12 ગુણ્યા 2/3 કાપ્યું હશે. 3 કપાઈ જશે, 4 આવશે, 4 દુ 8 થશે. અહીંયા 1 મિનિટ ક્લીન કરીને લખું એકદમ મસ્ત રીતે. 12 કિલોમીટરની સ્પીડથી, કિલોમીટર કલાકની સ્પીડથી 2/3 કલાકની અંદર એને અહીંયાથી આ જતા રહેશે. 4 4 દુ 8 કિલોમીટર કાપ્યું છે. તો 96 + 8, 96 + 8 કેટલા થશે? 104 કિલોમીટર થશે. આ ક્વેશ્ચન મેં કર્યો બેઝિકથી અને બેઝિકથી જ થશે. દરેક ક્વેશ્ચનની અંદર શોર્ટકટ નહીં લાગે. બરાબર. મેં અહીંયા એક્ઝામની અંદર શું ભૂલ કરી હતી? થોડું એડવાન્સ કરી દીધું હતું. આ 26 ને મેં 27 ગણી લીધા હતા. બરાબર. તો આનો જે ડિફરન્સ આવ્યો 3 ભાગ્યા 3 કર્યા તો 9. તો મેં શું વિચાર્યું કે 9 કલાક થયા હશે. તો 12ની સ્પીડથી 9 કલાકની અંદર એને 108 કિલોમીટર કાપ્યું હશે. બરાબર. તો 108ની નજીકનો આન્સર 109 હતો. તમે 109 ટીક કરી દીધો, સ્પીડમાં હતો એટલા માટે. બરાબર. બહુ વિચાર્યું નહોતું મેં. એટલા ક્વેશ્ચન મારો ખોટો થઈ ગયો. બાકી એનો ઓરિજિનલ જવાબ આવત 104. અને એક ઓર નોટ, આમાં કેટલું ચોક્કસ અંતર કાપ્યું છે એવું લખ્યું છે એટલા માટે 104 આન્સર આવ્યો. એને એવું લખ્યું હોત કે સ્પીડ વધી ગઈ એ પછી કેટલું અંતર કાપ્યું હશે, ઝડપી ચાલ્યો હોત તો કેટલું કાપી શકે છે, તો કેટલું કાપ્યું હશે એ વિચારવા જઈએ ને 104 વત્તા 26 થઈ જશે તો ટોટલ થશે 130 કિલોમીટર. બરાબર. આવી થોડી માઇનર ડિટેલ ધ્યાન રાખવાની. બરાબર. તમે જો માઇનર ડિટેલ ધ્યાન નહીં રાખો ને તો ક્વેશ્ચન ખોટો થઈ જશે સિલી મિસ્ટેકના લીધે, જે મારા થયું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 55. એક વ્યક્તિ અલગ અલગ અંતર ટ્રેન, બસ અને કાર દ્વારા 4 3 2 ના ગુણોત્તરથી કાપે છે અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડાનો ગુણોત્તર 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયા અને 4 રૂપિયા છે. ભાડાનો કુલ ખર્ચ 684 રૂપિયા હોય તો ટ્રેનનું ભાડું કેટલું થશે? બરાબર. ટ્રેન, બસ, કાર આ લખવાનું ન હોય, ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરવાનું હોય.
4 1 4 ટોટલ ભાડું બરાબર 3 2 6 અને 4 2 8 તો 18 ટોટલ ભાડું થયું કહેવાય 18 ની વેલ્યુ 684 છે બરાબર તો ડાયરેક્ટ કાપીશું આને 18 3 54 14 144 18 8 144 તો એકની વેલ્યુ આવી 38 તો ટ્રેનનું ભાડું કેટલું તો 38 × 4 કરીશું 3 4 12 120 8 4 32 152 જવાબ છે આ રીતે કરવાનું બરાબર આમાં બીજું કોઈ શોર્ટકટ ના હોય ખતમ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 56 નંબર એક દુકાનદાર 20% અને 25% સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપીને એક વસ્તુ વેચે છે આમ છતાં તેને 60% નફો થાય છે જો એ વસ્તુની ચિહ્નિત કિંમત 6000 હોય તો તે વસ્તુની મૂળ કિંમત શું હશે બરાબર હવે આ ક્વેશ્ચન હું કરીશ ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરવામાં ઇઝી જ રકમ આપેલી છે એટલે બહુ તકલીફ નહીં પડે 6000 20% ઓફ કરી દઈશ તો 80% 20% 10% 600 થાય બરાબર 20% 1200 થશે 1200 માઇનસ કરીશ એટલા થશે 4800 સોરી 4800 માંથી 4800 ના 25% એટલે એનું 1/4 કેટલા થાય 1200 ફરી નીકાળી દઈશું તો આવશે 3600 બરાબર આ 3600 છે એ 60% નફા સાથે છે તો 60% ની વેલ્યુ 16 લખીશ તો 10 ની વેલ્યુ શોધવાની રહેશે બરાબર 60% ને 16 સિમ્પલ બતાવ્યા છે એટલા માટે તો બરાબર 16 દુ 32 4 16 દુ 32 4 ને 16 5 80 225 × 10 જવાબ આવશે 2250 સિમ્પલ તરીકાથી થઈ જશે આ ક્વેશ્ચનમાં કંઈ મોટું લોજિક દોડવાની જવાની કોઈ જ જરૂર નથી અને જો મેં કીધું તું એ રીતે કરવું હોય બરાબર કેલ્ક્યુલેશનમાં બહુ ના પડવું હોય તો વસ્તુની MRP હતી 6000 બરાબર એનું ડિસ્કાઉન્ટ 20% આપીશું તો બચશે 4/5 50% બીજું ડિસ્કાઉન્ટ આપીશું તો વધશે 3/4 બરાબર આ ડાયરેક્ટ કરું છું હું એટલું માનીને ચાલું છું કે અહીંયા 6 મહિના જેટલી મહેનત કરેલી હશે એવા માણસો જોતા હશે આ વિડીયો બરાબર અને 16% નફો હોય તો 16 ની વેલ્યુ આટલી હોય તો 10 ની વેલ્યુ કેટલી આવે બરાબર એ રીતે આને સોલ્વ કરીશું ને તો જવાબ આવશે આટલું બધું સોલ્વ કરવાની મને નથી લાગતી કોઈ જરૂર હોય કેમ ખબર છે અહીંયાથી 4 બ્લુ પેનથી દેખાડીશ અહીંયા 4 કટ થઈ જશે બરાબર 5 થી 2 કટ થઈ જશે 2 થી 8 આવશે તો 6000 ના 3/8 નીકાળવાના છે બરાબર અહીંયા 8 થી અહીંયા 2 કપાઈ જશે તો અહીંયા ગુણ્યા 125 થઈ જશે બરાબર હવે 125 જોઈને મને ખબર પડી ગઈ કે એવી રકમ હશે જેની અંદર 3 પાંચડા છુપાયેલા હશે તો આ બે ઓપ્શન જતા રહેશે આ બે ઓપ્શનની અંદર 3 પાંચડા છુપાયેલા છે અને અહીંયા એક 3 છે અને આની અંદર એક બીજો 3 છે તો ટોટલ 9 છુપાયેલા હશે તો 9 ખાલી ઓપ્શન નંબર 3 માં જ છુપાયેલા છે બરાબર જો 9 પહેલા મળી ગયા હોત તો 9 બીજા એક બી ઓપ્શનમાં નથી બરાબર ખાલી એક જ ઓપ્શનની અંદર 3 ઓપ્શનની અંદર 9 છે તો એ રીતે બી સોલ્વ થઈ જાત ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન થોડો ટફ ક્વેશ્ચન છે 99% બધાને નહીં ખબર પડે પહેલા ક્વેશ્ચન જોયેલો હશે તો જ આવડશે બાકી ક્વેશ્ચન આવડવાનો ચાન્સ ડાયરેક્ટ તો નહીં જ થાય બેઝિકથી કરશો તો બી 1.5-2 મિનિટ થઈ જશે નોર્મલ વ્યક્તિને વધારે બી થશે યા તો ના બી થાય બરાબર 11 વ્યક્તિઓમાંથી 10 વ્યક્તિઓ પ્રત્યેક પોતાના ભોજન પર 30 રૂપિયા ખર્ચે છે એમાંથી 11મી વ્યક્તિ કુલ 11 વ્યક્તિઓના સરેરાશ ખર્ચામાંથી 20 વધુ ખર્ચે છે તો કુલ મળીને સૌનો ખર્ચ કેટલો હતો 11 વ્યક્તિઓમાંથી 10 વ્યક્તિઓ 30 રૂપિયા ખર્ચે છે 10 વ્યક્તિઓ 30 રૂપિયા ખર્ચા ટોટલ થયા 300 રૂપિયા બરાબર હવે સમજવાની વસ્તુ આવશે કે 10 વ્યક્તિઓ હતા દરેકે 30 ખર્ચ્યા 300 રૂપિયા થયા 11મો વ્યક્તિ બરાબર 11મો વ્યક્તિ 20 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા ખર્ચે છે તો 20 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા ખર્ચા એ કોને આપ્યા હશે 20 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા ખર્ચે આ 10 વ્યક્તિ જો ઓલરેડી હતા એમને આપ્યા હશે તો બધાને 2 રૂપિયા આપ્યા હોય તો થઈ જાય તો અહીંયા 30 વત્તા 2 રૂપિયા હોય તો થઈ જશે બરાબર તો બધાને 20 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા ખર્ચ થયો એ વ્યક્તિનો અહીં લખ્યું છે ને ખર્ચમાંથી 20 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા ખર્ચ કરે છે તો એને પોતે કેટલા ખર્ચ્યા હશે પોતે અહીંયા 32 પ્લસ 20 રૂપિયા આમાં આપ્યા એ 32 પ્લસ 20 તો ટોટલ 52 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા હશે તો 300 પ્લસ 52 352 બહુ બધું લોકોને ખબર નહીં પડી હોય
પણ આ એક લોજિક વાળો ક્વેશ્ચન છે જે પ્રેક્ટિકલ વિચાર્યા પછી આવશે. તો બી ફરી એકવાર કહી દઉં કે 10 લોકોએ ટોટલ દરેક વ્યક્તિએ 30 રૂપિયા ખર્ચ્યા, ટોટલ ખર્ચો થયો 300 રૂપિયા. હવે આ વ્યક્તિ જે છે એ 11 જણની એવરેજ ઉપરાંત 20 રૂપિયા ખર્ચે છે, બરોબર, વધુ ખર્ચે છે. તો જે 20 રૂપિયા વધના છે એ આ વ્યક્તિએ કોને આપ્યા છે? તો 10 વ્યક્તિઓ ખરા જો પહેલા હતા એમને બધાને 2 રૂપિયા આપ્યા હશે, બરોબર, ત્યારે 20 રૂપિયા થશે, બરોબર. તો 2 રૂપિયા બધાને દરેકને આપ્યા હશે તો એવરેજ આ 30ની જગ્યાએ શું થઈ જશે? 32 થશે. તો એ વ્યક્તિ પોતે 32 રૂપિયા હતા એની જોડે પ્લસ 20 રૂપિયા એને બધાને આપ્યા, મતલબ 2 રૂપિયા બધાને આપ્યા, ટોટલ 20 થયા. તો 32 + 20 ટોટલ થયા 52. અને આ 300 હતા અને 52, 352 રૂપિયા આપ્યા હશે, બરોબર. બીજું આ બેઝિકથી થઈ જશે ક્વેશ્ચન. બેઝિકથી કરવા જશે તો 1 મિનિટ ઉપર ટાઈમ લઈ જશે, 1.5-2 મિનિટ બી થઈ જશે, એટલે હું બેઝિકથી નથી કરતો, બરોબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 58. આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન મેં જો કોઓર્ડિનેટ જીઓમેટ્રી નથી કર્યું, પણ મને એટલી ખબર હોય છે કે લેફ્ટ સાઈડના એક્સ, રાઈટ સાઈડના વાય કહેવાય છે, એક્સ વાય, બરોબર. તો નીચેમાં કયું સમીકરણ બનશે એની મને કોઈ જ આઈડિયા નથી, પણ મને એટલી ખબર છે કે એક્સ અને વાયની કિંમત આમાંથી હશે. તો એક્સ અને વાયની કિંમત મેં ખાલી ઓપ્શન નંબર 3માં મૂકી. એક્સ બરોબર -11, વાય બરોબર 11, 0 થતી હતી, આમાં બી 0 થતી ને આમાં બી 0 થતી હતી. તો આ એકલું જ મને એવું લાગ્યું કે સેટિસ્ફાય કરે છે, એટલે મેં ઓપ્શન નંબર 3 ટીક કર્યો હતો, જે કે મારો સાચો થઈ ગયો પછી, બરોબર. થોડી એટલી ખબર હતી કે લેફ્ટ વાળાને એક્સ ને રાઈટ વાળાને વાય કહેવાય, બીજું મને આમાં કોઈ જ આઈડિયા નહોતો, પણ નીકળી ગયું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 2 સંખ્યાનો લસા ગુસા આટલો હોય 168 and 7, તો એમાંની એક સંખ્યા 21 હોય તો બીજી સંખ્યા કઈ? આ તો એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન, નાના છોકરાઓને બી આવડે, બરોબર. આ ક્વેશ્ચનમાં કંઈ કરવાનું, આટલું લખવાનું બી ના હોય. 7થી અહીંયા જશે 3 અને 3થી આને ડિવાઈડ કરશો તો 3 5 15, 1 3 6 18, ડાયરેક્ટ 56 જવાબ આવશે. આમાં કંઈ જ કરવાનું ના હોય, નાના છોકરાઓને બી આવડે એવો ક્વેશ્ચન છે તો, બરોબર. એટલે આમાં બહુ ટાઈમ નહીં બગાડું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 60. ચીનની કિંમત 5500 છે અને ડિસ્કાઉન્ટ 11% આપવામાં આવે છે, તો વેચાણ કિંમત શોધો. ડિસ્કાઉન્ટ 11% આપવામાં આવ્યું એટલે વેચાણ કિંમત શું હશે? 89%, બરોબર. 100માંથી 11% ડિસ્કાઉન્ટ આવ્યું તો 89% હશે. તો 5500ના 89% ગુણવાના છે, 5500 ગુણ્યા 89%. કદો 55 એટલા માટે લીધા મેં કે આના 1% શું થાય? 55 થાય, અને આપણે નીકાળવાના છે કેટલા? 89%. તો 89 ગુણ્યા 1%, 1%ની વેલ્યુ અહીંયાથી 55 નીકાળી એ લખી દઈશ. તો ડાયરેક્ટ મેં આ ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં જોયો, 89 × 55 કરવાના હતા, બરોબર. એક ઓપ્શન તો ડાયરેક્ટ નીકળી જશે. હવે એક બીજી વસ્તુ કે એક વસ્તુ નીકળી ગઈ, બરોબર. હવે તમારે સોલ્વ કરવું હોય તો તમે નો ડાઉટ સોલ્વ કરી શકો છો, બરોબર. પણ પછી 55ની અંદર 11 ગુણ્યા 5 છુપાયેલા છે, તો 11 હું શોધીશ. 3 ને 2 5, 5 ને 3 8, 11 નું મલ્ટિપલ નથી. 4 ને 2 6, 6 ને 5 11, આ બી નથી. 9 4 13, 8 ને 5 13. ઓનલી ઓપ્શન નંબર 2 છે, 11 નું મલ્ટિપલ છે, એટલે હું એ જ આન્સર ટીક કરી દઈશ. કદાચ મને ના ખબર હોત તો અહીંયા 90 ગુણ્યા 55 કરી દઈશ, પણ પછી એક 55 માઇનસ કરી દે તો બી થઈ જાય, બરોબર. આ ક્વેશ્ચન આ રીતે જ થશે અને આ રીતે જ કરવો પડશે. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 61. હવે આ ક્વેશ્ચનમાં શું થાય છે કે 64/49 કરું, 49/64 કરું, એ બધાને બહુ કન્ફ્યુઝન થતી હોય. કંઈ નહીં, જે હોય સિમ્પલ રાખી દેવાનું, બરોબર. અહીંયા વેલ્યુ એક્સની આપી છે, 1/x કરશો એટલે ઊંધું થઈ જશે, 8/7 કર થશે, અને 1/x નો સ્ક્વેર કરવાનો છે, તો આનો બી સ્ક્વેર થઈ જશે. તો 8નો સ્ક્વેર 64 ને 7નો 49, આટલું કરવાનું હતું, કંઈ જ કરવાનું નહોતું, ઉલટાઈને સ્ક્વેર કરી દેવાનો હતો, એટલે જવાબ આવી જાય. 5 સેકન્ડનો ક્વેશ્ચન છે, બરોબર. ઓપ્શન નંબર 2 આન્સર. એ પછી આ ક્વેશ્ચન મારો ખોટો થઈ ગયો હતો, સિલી મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી, એટલા માટે 62 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. હવે આ બેનો તફાવત, સામાન્ય શ્રેણીમાં તફાવત 6 છે, બરોબર, અને પદોની વચ્ચે 6નો તફાવત છે. તફાવત 6, પદોની તફાવત 6 છે. 6 36 જવાબ આવતો હતો, બસ એટલું હતું, ખતમ થઈ ગયો. આના સિવાય કશું હતું નહીં, પણ મેં થોડી ભૂલ કરી દીધી, 6ની જગ્યાએ 5 લખી દીધા હતા, 6 5 30 થઈ ગયા હતા. અમુક ટાઈમે શું સ્પીડમાં હોય તો નાની વસ્તુઓ ના દેખાય તમને. અને આ કદાચ તમને ક્વેશ્ચન ચલો નથી આવડતો, બરોબર.
માન લો કે તમને હાવ ક્વેશ્ચન નથી આવડતો તો તમારે શું કરવાનું, 18મું પદ કયું હતું 1, એના પછી 19મું 7. આ જેને ના આવડતું હોય, ક્વેશ્ચન ક્યાંય જોયું ના હોય અને થોડી બહુ આઈડિયા લગાવવો હોય તો લોજિકથી આ રીતે કરી શકાય. 7 + 6 13 + 6 19 + 6 25 કેટલા થાય? 1 18 19 20 21 22 22 ને આની પર 6 31 ને 6 37 ટોટલ 7 પદ થયા. બરાબર. શું લખ્યું છે? 24મું પદ કયું થશે? 37. અને આ એરિયે 18મું પદ ગણી લઈએ અને આને 24મું પદ ગણી લઈએ તો 37 - 1 શું જવાબ આવે? 36. તો આ રીતે બી લોજિકથી કરી શકો. બરાબર. દર વખતે ફોર્મ્યુલામાં પડવાની કોઈ જરૂર નથી. મેથ્સ હંમેશા લોજિકથી જેટલું આવડશે ને એટલું ડીપ આવડશે, બાકી તમે ફોર્મ્યુલા જ રટતા રહી જશો આખી લાઈફ. 63 નંબરનો ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. આમાં કંઈ હતું નહીં, બસ લોકો સંખ્યા જોઈને ગભરાઈ જાય છે. એક્સની વેલ્યુ √3 હતી, x²ની વેલ્યુ શું થાય? 3 આવે. √3 અહીંયા એડ કરી દઈએ તો 2√3 આવે -1. 3માંથી -1 જાય, નોર્મલ બાદબાકી તો આવડે ને, તો શું આવે? 2 આવે. 2 + 2√3. હવે આ બંનેમાં 2 કોમન છે તો 2 કોમન કાઢી લઈશું તો અંદર શું વધશે? √3 + 1. 2 √3 + 1. ઓપ્શન નંબર 1 આન્સર હતો. એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો, 5 સેકન્ડનો. બરાબર. આમાં જેને કન્ફ્યુઝન કરી હશે, રકમ જોઈને ગભરાઈ ગયા હશે, એમનો લોસ થઈ ગયો, બીજું કંઈ નહીં. પછી 64 નંબરનો ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચન ફોર્મ્યુલાથી થશે. ફોર્મ્યુલા આવે છે કે x - 1/x હોય અને x³ - 1/x³ શોધવો હોય તો x - 1/xની જે કિંમત હોય, માન લો કે a છે, તો ફોર્મ્યુલાની આન્સર શું આવશે? a³ + 3a. આ એનો જવાબ આવશે. બરાબર. હવે મને યાદ હતું કે a³ + 3a જવાબ આવે તો એની વેલ્યુ કેટલી છે? 11, √11. તો √11 નો ક્યુબ શું થાય? મતલબ એનો ઘન શું થાય? 11 √11 વત્તા 3a. આ રીતે હતું ને, a³ + 3a. આ શોર્ટકટ છે, જે મોટો ફોર્મ્યુલા છે એનો શોર્ટકટ છે. બરાબર. શોર્ટકટ યાદ ના હોય, ફોર્મ્યુલા યાદ હોય તો એ બી થઈ જાય. બરાબર. દિમાગમાં હોવું જોઈએ જો બી હોય. અને અહીંયા 3a, 3 √11 તો 11 ને 3 14 √11 થાય, જે ઓપ્શન નંબર 4 છે. આ બધી જગ્યાએ કોઈ ઓપ્શન એલિમિનેશન કશું જ કામ ના આવે, બસ થોડી બેઝિક આઈડિયા હોવો જોઈએ. બરાબર. 64 ખતમ. ક્વેશ્ચન નંબર 65. એવું લાગતું હશે કે હું થોડું ફાસ્ટ ભણાવું છું, બહુ હેવી થઈ જાય છે, પણ એ જરૂરી છે. એનું કારણ કહું, તમે સ્લો ભણશો ને તો સ્લો જ કરશો, ફાસ્ટ નહીં કરી શકો. એટલા માટે ફાસ્ટ કરવું જરૂરી છે. 3 પાઇપ છે ABC. હવે હું ABC લખવા નહીં રહું, ડાયરેક્ટ 18 મિનિટ 12 મિનિટ અને 10 મિનિટ રહીશ. મને ખબર છે ABC છે, લાઈન સર જ આવશે. બરાબર. ટાંકી ખોલી દેવામાં આવે. જો શું 10 મિનિટમાં, મતલબ 18 મિનિટ 10 12 મિનિટ અને 10 મિનિટમાં પૂરી ભરી દે છે ટાંકી. જ્યારે ખાલી હોય ત્યારે 3 પાઇપને ખુલ્લા કરવામાં આવે છે. ABC માંથી અનુક્રમે કેમિકલ પ્રવાહી PQR, આમાંથી P નીકળે, Q નીકળે અને R પ્રવાહી નીકળે છે, છોડવામાં આવે છે. 3 મિનિટ બાદ ટાંકીમાં Rના પ્રવાહીનું પ્રમાણ કેટલું હશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ક્વેશ્ચનને ચેલેન્જ કરવા તો કરી શકાય, પણ તો બી આન્સર આવી જાય છે એટલે બહુ મગજમારી પડવાનું નહીં. હવે આનો હંમેશા લસા લેતી વખતે, LCM લેતી વખતે કંઈક યાદ રાખવાનું. બરાબર. બસ ચાલુ નહીં પડી જવાનું. તો 18 ની અંદર શું છપાયેલું છે? 9 અને 2, પણ એ 2 અહીંયા આવી જશે 12 ની અંદર. 12 ની અંદર શું હોય? 3 અને 4. 3 ઓલરેડી આવી ગયા, 4. અને 10 ની અંદર શું હોય? 5 × 2, મતલબ 5 આવી ગયા. હવે અહીંયા હું 180 લખી દઉં. 5 4 20 9 2 18. તો 180 શું આવ્યો? લસા આવ્યો. બરાબર. અમે આ રીતે એટલા માટે લખાય કે આને કટ કરવામાં ઇઝી પડે. તો 18 ને 1 આપીશું તો 9 અને 2, 5 2 10, 10 ની 11 18, અને અહીંયા 3 4 5 3 15 અહીંયા આવશે. બરાબર. આ એફિશિયન્સી આવી. તો જે આ આવ્યો ને, એમનું એફિશિયન્સીનો રેશિયો છે પ્રવાહીનું પ્રમાણ. બરાબર. હવે આરનું પ્રમાણ હંમેશા શું હશે? અહીંયા એવું જ લખવું જોઈએ કે આરનું પ્રમાણ બીજા બધા પ્રવાહીના પ્રમાણ કરતાં કેટલામો ભાગ છે, તો એનો રેશિયો શું છે એ રીતનું હોવું જોઈએ. ડાયરેક્ટ લખ્યું છે કે 3 મિનિટ બાદ આરના પ્રવાહીનું પ્રમાણ કેટલું હશે. 3 મિનિટનો કોઈ મતલબ જ નથી, એ 3 મિનિટ ખાલી કેલ્ક્યુલેશન વધારવામાં આવે છે. તો પ્રમાણ શું થશે? 18 ભાગ્યા 18 + 15, 28 5 33 ને 10 43, 18/43 જવાબ આવશે. બરાબર. ઓપ્શન નંબર ફર્સ્ટ. ક્વેશ્ચન થોડી લેંગ્વેજ સુધરી જાય એવી હતી, તો એમની મિસ્ટેક છે, તો બી ચલો ચાલશે, કે વાંધો નહીં. ક્વેશ્ચન નંબર 66.
સીધો સીધો સરવાળો છે 10 નો 6 16 એક જ ઓપ્શનમાં અને અહીંયા 2 પ્લસ છે ને અહીંયા માઇનસ એટલે ઓપ્શન નહીં આવે. બસ આટલું ખબર હોત આન્સર તમારો થઈ ગયો ખતમ. ના 1√3 અને 4 ને 5√3 થઈ ગયા આવી ગયો જવાબ ખતમ. આમાં કોઈ જ નથી એમ. આ √3 જોઈને હેરાન નહીં થવાનું. તમારી જોડે 4 કેરીઓ હતી અને 1 કેરી વધી ગઈ તો 5 કેરી થઈ જાય ને એ રીતે 16 + 5√3 બસ ખતમ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 67 નંબર. હવે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે ને તો એને આખું વાંચી લેવાનું એક વખત. એક દિવસમાં અડધું કામ કરે છે, બી પૂરું કામ કરે છે અને બી એક દિવસમાં સીના કામનું 1/4 કામ કરે છે. બરાબર. તો હું આ ક્વેશ્ચન કઈ રીતે સોલ્વ કરે તો એક્ઝામમાં એનું અડધું લખ્યું હોત તો હું એની જગ્યાએ બરાબર બી પૂરું કામ કરે છે બીની જગ્યાએ હું 2 લખી દઉં તો એનું અડધું 1 થાય તો એ આટલું. પણ બી એક દિવસમાં સીના કામનું 1/4 કામ કરે છે તો 2ની વેલ્યુ 1/4 હોય. બરાબર. તો 1ની વેલ્યુ શું થાય 8 થઈ જાય. ખબર પડી? આ 2 થયા આનો રેશિયો શું થાય 1/4 થઈ ગયો ને એટલે સીના 1/4 કામ કર્યું એમ. તો જે ફાઇનલ એફિશિયન્સીનો કાર્યક્ષમતાનો જે ગુણોત્તર કહેવાય ને 1:8 આટલું ઇઝી છે. આવી રહ્યું કોઈ શોર્ટકટ નહીં કશું જ નહીં. અપ્લાય બી નહીં થાય આ રીતે જ આવશે. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 68. 17નો સ્ક્વેર અને 18નો સ્ક્વેર વચ્ચેની કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવેલી છે? બરાબર. 17નો સ્ક્વેર 229, 18નો 324. આ હોવી ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા 11 એડ કરીશું 300 થશે. 300 બીજા 23 એડ કરીશું તો 24 થશે. તો 11 ને 23 34. બરાબર. ઓપ્શન પરથી થઈ જશે કારણ કે દૂર દૂર ઓપ્શન આપેલા છે એટલે એ બી ઇઝી છે. માત્ર 5 સેકન્ડ થયા ક્વેશ્ચન કરો બધા ના થાય. 69 નંબરનો ક્વેશ્ચન ગ્રાફ વાળો ક્વેશ્ચન છે કે 3x + 2y હોય = 11 તો એનું મૂલ્ય શોધો. હવે આ ક્વેશ્ચન હું લેફ્ટ વાળાને x રાઈટ વાળાને y કરી દઉં છું. બસ ખતમ ક્વેશ્ચન. 3a + 4 × 2 = 8 = 11. 8 સામે જાય માઇનસ થઈ જશે તો 3a બરોબર 3 તો એની વેલ્યુ આ ગઈ 1. ઓનલી ઓપ્શન નંબર 1. ખતમ ક્વેશ્ચન. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. બરોબર પતી ગયો. 18 મીણબત્તીઓની વેચાણ કિંમત 26 મીણબત્તીઓની ખરીદ કિંમત જેટલી છે તો ટકાવારીમાં નફો શોધો. તો જે જગ્યાએ ખરીદ કિંમત આપેલી હોય ને 26 મીણબત્તીઓની ખરીદ કિંમત એનો ઉપર લઈ લેવાનું. 18 મીણબત્તીઓની વેચાણ કિંમતને નીચે. આ આઈ એસપી સેલિંગ પ્રાઇસ, આઈ સીપી કોસ્ટ પ્રાઇસ. વેચાણ કિંમત ખરીદ કિંમત. બરોબર. આમાંથી 18 માઇનસ કરી દઈશું તો શું વધશે 6 8 8 ભાગ્યા 18 જે થાય 4/9. 4/9 જો તમે પર્સન્ટેજની અંદર ફ્રેક્શન કર્યા હશો તો તમને ખબર હશે 4/9ની વેલ્યુ થાય 44.44. પણ જો ના ખબર હોય તો 4/9 ગુણ્યા 100 કરી દો. આનો જવાબ આવશે એ બી આવશે 44.44. ખતમ. થેન્ક યુ. આ ક્વેશ્ચન થોડા જોજો, પોઝ કરજો. મેં કઈ રીતે કર્યા, કઈ રીતે એક્ઝામમાં કરવા જોઈએ, કઈ રીતે ક્વેશ્ચન અપ્રોચ કરવું જોઈએ, થોડું ધ્યાનથી જોજો. થોડું ટફ લાગશે બરાબર, પણ તમે આ રીતે કરતા થઈ જશો તો ટોપમાં આવવાથી કોઈ નહીં રોકી શકે. થેન્ક યુ.